અમરનાથ ગુફા પાસે વાદળ ફાટ્યું છે અને તેમાં 10 લોકોના મોતના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે, અનેક લોકો લાપતા છે। 30 જૂનથી આ અમરનાથ યાત્રા શરૂ થઈ હતી। ગુફા પાસે હજારો યાત્રાળુઓ હાજર છે। બચાવ એજન્સીઓ રાહત કાર્યમાં જોડાઈ ગઈ છે। એસડીઆરએફ એનડીઆરએફની ટીમ હાલ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન યુદ્ધના ધોરણે કરી રહી છે। તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહે દુર્ઘટના પર ટ્વીટ કર્યું છે। તેમણે કહ્યું છે કે લોકોની સલામતી અમારી પ્રાથમિકતા છે। આ ઉપરાંત લેફ્ટનન્ટ જનરલ સાથે પણ વાત કરીને સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો છે। તો અમરનાથ યાત્રા જે 30 જૂને શરૂ થઈ હતી તેના 8 દિવસ વીત્યા છે, પરંતુ અમરનાથ ગુફા પાસે વાદળ ફાટ્યું હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। અનેક લોકો તેમાં લાપતા થઈ ગયા છે। તંબુ અને ટેન્ટ પણ તેમાં તણાઈ ગયા હતા। બેઝ કેમ્પ પાસેની જ આ ઘટના છે। જો કે એક રાહતની બાબત એ છે કે વાદળ ફાટ્યું તેના થોડા સમય બાદ વરસાદે વિરામ લીધો હતો, જેના કારણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને વેગ મળ્યો। એસડીઆરએફ એનડીઆરએફ અને સ્થાનિક એજન્સીઓ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં જોતરાઈ ગઈ છે। અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના મૃત્યુના સમાચાર છે। આંકડો વધી શકે છે કારણ કે ઘણા લોકો લાપતા છે। આ અંગે વધુ વિગત સાથે संवाददाता अजय यादव अपने साथ जुड़ाई गया है। अजय, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना सामने आई है, उसके बाबत में क्या अपडेट? देखिए, इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से पहले भी चेतावनी दी गई थी। यहाँ तक कि जो एजेंसियां इस पूरे व्यवस्था में लगी हुई हैं, खास करके अमरनाथ यात्रा को लेकर के, उनकी तरफ से कहा गया था कि कैंप के अलावा कोई भी व्यक्ति अननोन जगहों पे चलता हुआ नहीं दिखाई दे, बल्कि जो क्लाउड बर्स्ट की स्थिति बनी हुई है, बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में सभी लोगों को कैंपों में रहने की सलाह दी गई थी। खास करके अमरनाथ गुफा के पास करीब 80 से 100 जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं। हर टेंट में करीब 6 से 7 व्यक्ति पहले से मौजूद थे और इस तरह से माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा कर रहे थे और आज करीब 10,000 के करीब उनकी संख्या थी। लेकिन करीब 5:45 या 6:30 बजे के करीब जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें कई सारे जो टेंट थे वो बह गए थे और उसी के साथ जो खबर आई कि करीब 10 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के बाद जो लोग मिलेंगे या जो लोग घायल अवस्था में होंगे उनको कहां पे सेटल किया जाएगा, तो इसके बारे में आईटीबीपी और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अमरनाथ गुफा के पास ही जो बेस कैंप है वो एक तरह से है, वहां पे इलाज किया जाएगा और किसी की सिचुएशन अगर ज्यादा क्रिटिकल होगी तो उसे एयर लिफ्ट करके भी दूसरे स्थानों पे, जम्मू कश्मीर या दूसरे स्थानों पे ले जाया जा सकता है। तो फिलहाल सिचुएशन जो है वो एक तरह से काफी अनुकूल नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से और भी अलर्ट जारी किया गया है कि वेदर जो कंडीशन है वो एक तरह से ठीक नहीं है और खास करके हाइट का इलाका है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लोग लापता है उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जी अजय, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ़ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा जेएनके पुलिस है, इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। हाँ, हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे, उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ, तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम ज़रूर और रीइंफोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएँ। मुझे लगता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो पहले से कम हो रहा है अब, और आशा है कि आने वाले समय में इसका बहाव पहले से कम हो जाएगा, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। समाचार में आगळ वधीए। अमदावादमां मेघराजाए धमाकेदार बेटिंग करी छे। सवारथी ज वादळछाયું वातावरण छवाયું હતું અને ત્યારબાદ બપોરે એકાએક ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો। બપોરે 4 વાગ્યા સુધીમાં અમદાવાદમાં 5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો। સૌથી વધુ વરસાદ અમદાવાદના ઉસ્માનપુરા વિસ્તારમાં 9 ઇંચ ખાબક્યો। આ ઉપરાંત મણિનગર, દાણીલીમડા, જમાલપુર, કાંકરિયા, બાપુનગર, ઠક્કર બાપાનગર, નિકોલ, હાટકેશ્વરમાં મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો। તો આ તરફ વેજલપુર, વસ્ત્રાપુર, ચાણક્યપુરી, વાડજ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો। ભારે વરસાદને કારણે અમદાવાદ શહેર પાણી થઈ ગયું। અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા। વાસણા બેરેજના કુલ 3 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, તો અખબારનગરનો અંડરપાસ પણ બંધ કરવાની ફરજ પડી। અમદાવાદમાં 1 મહિનાનો વરસાદ માત્ર 3 કલાકમાં ખાબક્યો।
હાટકેશ્વરમાં સૌથી વધારે પાણી ભરાયું. તો લાંબા સમયથી અમદાવાદમાં વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી હતી. વરસાદની વાટ જોઈ રહ્યા હતા અમદાવાદ વાસીઓને. આજે બપોરે વરસાદ વરસવાનો શરૂ થઈ ગયો હતો. અમદાવાદના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ ખાબક્યો. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા. તો ક્યાંક રસ્તા પર જાણે કે નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા, કારણ કે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં થોડા જ ઇંચ વરસાદમાં પાણી ભરાઈ ગયું. આ તરફ અમદાવાદના થલતેજમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો. ગાજવીજ સાથે મુશળધાર વરસાદ વરસતા થલતેજના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો. તો પાણી ભરાવાને કારણે અનેક વાહનો અટવાઈ ગયા. મણિનગરમાં પહેલા જ વરસાદમાં રસ્તો બેસી ગયો. મણિનગરની રણજીત સોસાયટી પાસે રસ્તો બેસી જવાની ઘટના સામે આવી. આ રસ્તો બેસી જતા કાર અડધી ખાડામાં ગરકાવ થઈ ગઈ. અમદાવાદના સરસપુર બાપુનગરમાં પણ કંઈક આવી ઘટના ઘટી કે જ્યાં સ્લેબ ધરાશાયી થયો. તિરુપતિ એસ્ટેટમાં પહેલા માળનો સ્લેબ ધરાશાયી થઈ ગયો, જેના કારણે 3 વ્યક્તિઓ દબાઈ ગયા. ફાયર વિભાગ દ્વારા 3 વ્યક્તિઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. તો સીજી રોડ પર પણ દિવાલ ધસી પડવાની ઘટના સામે આવી. આજે અમદાવાદમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે, જેને પગલે શહેરના અનેક વિસ્તારો અંડરપાસ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. શહેરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિને લઈને એમસી કમિશનરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે કે અમદાવાદમાં 1 મહિનાનો વરસાદ 3 કલાકમાં પડ્યો છે, જેને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને આ પાણી 3 કલાકમાં ઓસરી પણ ગયું છે, જે દર્શાવે છે કે એમસીની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી સફળ રહી છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે અકબરનગર અંડરપાસ 1 કલાકમાં શરૂ થઈ જશે. 4 વાગ્યા સુધી અમદાવાદ શહેરમાં મોસમના કુલ સરેરાશ 130.70 મિલીમીટર એટલે 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયેલો છે. ઝોન વાઇઝ વાત કરીએ તો પૂર્વ ઝોનમાં સૌથી વધારે 135 mm, પશ્ચિમ ઝોનમાં 129 mm, મધ્ય ઝોનમાં 103 mm, ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં 63 mm, દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં 60 mm અને દક્ષિણ ઝોનમાં 52 mm વરસાદ નોંધાયેલો છે. અંડરપાસીસની વાત કરીએ તો અખબારનગર અંડરપાસને છોડીને બધા અંડરપાસો અત્યારે ચાલુ છે. અખબારનગર અંડરપાસ પણ નેક્સ્ટ 1 આવરમાં ચાલુ થઈ જશે, એટલે બધી જગ્યાએ આપણે અંડરપાસો પણ ચાલુ થઈ ગયા છે. ટ્રાફિક પણ સિટીમાં હવે વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ છે. ટ્રાફિક પોલીસ સાથે પણ સતત કોઓર્ડિનેશનમાં એમસીએ કામગીરી કરી રહી છે. જ્યાં વાહનો બંધ છે એને પણ ટ્રાફિક પોલીસના સહયોગ સાથે દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે. વાસના બેરાજની વાત કરીએ તો અત્યારે 3 દરવાજા ગેટ નંબર 19, 20 અને 21 ખોલવામાં આવેલ છે. ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ એને મેનેજ કરે છે અને એનો જે લેવલ છે એ મેન્ટેન કરવામાં આવેલો છે. અને અમદાવાદમાં થોડા જ વરસાદમાં પાણી ભરાઈ જતા કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો. અનોખો વિરોધ કોંગ્રેસે નોંધાવ્યો. મેયર અને કમિશનરના મુખોટા પહેરીને સ્વિમિંગ ટ્યુબમાં વિરોધ કર્યો. પ્રી મોન્સૂનના નામે કરોડો ખર્ચ કરતી એએમસીના સત્તાધીશોને નવડાવીને વિરોધ કર્યો. प्री मानसून एक्टिविटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और यह वादा करती है कि अहमदाबाद शहर में मानसून में पानी नहीं भरेगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे धुल गए. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के वादे धुल गए. आज हम मणिनगर में खड़े, आप देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है. यहाँ पर हमने नाटकीय तौर पे कांग्रेस पार्टी ने एक आयोजन किया हुआ है. मेयर साहब को लेकर, कमिश्नर साहब को लेकर यहाँ पर नहलाने आए ताकि इनको पता चले अहमदाबाद शहर की जनता कैसे रहती है. प्री मानसून के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते, एक कैच पिट सफाई के नाम पर हजारों रुपए कॉन्ट्रैक्टरों को दिए जाते, लेकिन अहमदाबाद शहर की वास्तविकता ये है कि 1 इंच बारिश में अहमदाबाद शहर स्विमिंग पूल बन जाता है.
તો 12 કલાકમાં 195 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો. વલસાડના કપરાડામાં સૌથી વધારે 8 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. નવસારીના વાંસદામાં 6.5 ઇંચ વરસાદ, સુરતના મહુવામાં 6.5 ઇંચ વરસાદ, તાપીના વ્યારા અને ડોલવણમાં 6 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. ચીખલીમાં 5.8 ઇંચ વરસાદ થયો. વલોડ, ધરમપુર અને દ્વારકામાં 5.5 ઇંચ વરસાદ, ઉમરપાડા, નિઝરમાં 5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો. નખત્રાણામાં ધોધમાર 4.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો, જ્યારે ખેરગામ, વઘઈ, જોડિયા, ખંભાળિયામાં 4.3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો. અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. 12 કલાકમાં 83.25 મિલીમીટર વરસાદ ડાંગમાં નોંધાયો છે. 6 માર્ગ અવરોધાયા, ભેખડો ધસી પડવાની ઘટના પણ સામે આવી. ડિઝાસ્ટર તંત્ર દ્વારા ત્વરિત કામગીરી હાથ ધરીને કાટમાળ દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ. તો વલસાડમાં વરસાદથી ઔરંગા નદી ભયજનક સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે. અધિકારીઓએ નીચાણવાળા વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી. જિલ્લામાં 64 શેલ્ટર હોમ બનાવવામાં આવ્યા છે. ઉપરવાસમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને લઈને વલસાડની ઔરંગા નદી ભયજનક સપાટીએ વહેતી થતા તંત્ર દ્વારા એલર્ટના આદેશ આપવામાં આવ્યા. નદીના પાણી શહેરના બરુડિયાવાડમાં ઘૂસતા તંત્ર દોડતું થયું. ઔરંગા નદી ભયજનક સપાટીએ વહેતા વલસાડ શહેરમાં લીલાપોર, ધમડાચી, વલસાડ, પારડી, ચીફવાડ, રાણા બજાર, હનુમાન ભાગડા, મોરા ભાગડા, કાશ્મીરનગર વિસ્તારના લોકોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા અને વલસાડ તાલુકાના ગામડાઓને પણ એલર્ટ કરાયા. સુરત ગ્રામ્યમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ઉમરપાડામાં 4 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. વલવાડાથી બિલવણ, નાની હળદેરી, મોટી હળદેરી જતા બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. તો ઓલપાડ, માંડવી, માંગરોળ, ઉમરપાડા સહિતના તાલુકાઓમાં પણ સારો એવો મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અને વાત કરીએ દ્વારકાની. દ્વારકામાં પવિત્ર ગોમતી નદીમાં જળ મીઠા થયા. સતત વરસાદને કારણે ગોમતી નદીના ખારા પાણી મીઠા થઈ ગયા. સતત વરસી રહેલા વરસાદી પાણીના ગોમતીના જળ ખારામાંથી મીઠા થયા. દરિયાનું પાણી સતત ખારું રહેતું હોય ભારે વરસાદની પાણીની આવકથી ગોમતીના જળ મીઠા થયા છે. અમે અવારનવાર આવીએ છીએ ગોમતીથી, પણ ખારું પાણી હોય છે. આજે જલ મીઠા થઈ ગયા છે. સાક્ષાત દ્વારકાધીશના આશીર્વાદ છે અને અમે જલ અમે પીધું. આજ વર્ષો પછી અમે અહીંયા આવીને એક અલગ નજરાણું જોવા મળે છે કે જે ગોમતીજીના જલ છે એ એકદમ મીઠા થઈ ગયા છે. વરસાદના હોવાના કારણે આ જલ મીઠા થઈ ગયા છે. તથા એક આપણે કહી શકીએ કે દ્વારકાધીશ ભગવાનની આ એક કૃપા છે જે આપણે સત્ય સાક્ષાત જોઈ શકીએ છીએ કે જલ મીઠા છે અને આવું ભાગ્ય જેનામાં હોય એ જ એને જ આ જલનો સ્વાદ મળી શકે છે. કેશોદના બામણસા ગામે ઓજત નદીનો પાળો તૂટતા ખેતરો નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. આ નદીનો પાળો તૂટી ગયો. ઓજત નદી પર માટીનો પાળો તૂટવાથી હજારો વીઘામાં પાણી ફરી વળ્યા, જેને કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થવાની સંભાવના છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જૂનાગઢ જિલ્લાના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ વરસવાથી નદીમાં પાણીની આવક થઈ અને તેને કારણે નદી ઓવરફ્લો થઈ અને પાળ તૂટવાની નોબત આવી. કેશોદના બાલાગામ સીમશાળામાં ઓજત નદીના પાણી ફરી વળ્યા. કેશોદના ઘેડ પંથકમાં પસાર થતી ઓજત નદીમાં ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ ખેતરોના પાળા તૂટી જતા કેશોદ તાલુકાના બાલાગામ સીમશાળામાં ઓજત નદીના પાણી ફરી વળ્યા. જોકે સદનસીબે કોઈ દુર્ઘટના નથી થઈ. હજુ પણ મોડી રાત્રે ઓજત નદીના ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવશે તો જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. તો કચ્છમાં અબડાસાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સારા વરસાદથી વિહમ સિંચાઈ ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયો છે. અબડાસાની જીવાદોરી સમાન મીઠી ડેમ ઓવરફ્લો થતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ તંત્ર દ્વારા આ વિસ્તારો પર સતત મોનિટરિંગની કામગીરી હાથ ધરાઈ.